सीधे सीधे बहुत सारे विरोधी पार्टियां ने भी सवाल चक्के और सीएम साहब ने भी अज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच बहुत कुछ कहा है। जे सीधा सीधा मैं कॉन्फरंट्रेशन की गल तो ही चक्का तां की ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है वाकई ये चीज़ां एडियां वड्डियां सी कि जिस लैवल तक गल पहुंच गई है और आप इस कॉन्फरंट्रेशन नूं मैनेज नहीं कर पाए? बराड़ साहब गल ये आ जी कॉन्स्टिट्यूशन च बड़ा स्पष्टता नाल कहा गया है कि जिहड़े गवर्नर है गवर्नर विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। रियल सेंस डेमोक्रेसी च रियल सेंस जिहड़े इलैक्टेड लोग हैं उन्हां को ताकत हुंदी आ। ये साडी डेमोक्रेसी और संविधान ने ताकत दी है और ये ताकत इस टाइम पंजाब च पंजाब के मानयोग मुख मंत्री मान साहब और उन्होंने सरकार नूं मिली है, मैंडेट मिलिया। गवर्नर साहब देखो लगातार जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सैशन सादी है तो गवर्नर उन्होंने डिनाई कर देंगे आ, सानू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाना पैंदा है। एक एक करके मैं तुहानूं इंस्टांस गिना रहा गवर्नर का एटीट्यूड। सानू पंजाब सरकार वाइस चांसलर बहुत ही काबिल पंजाबी लोगों के नाम भेजती है, गवर्नर साहब रिजेक्ट कर देंगे। पंजाब सरकार अपना की कहते हैं लगातार चाहे वह सैशन बुलाने की गल है, चाहे वाइस चांसलर लगाने की गल है, चाहे पंजाब यूनीवर्सिटी को बचाने की गल है। देखो साडा हिस्टोरीकल इंस्टीट्यूट है, गवर्नर साहब पंजाब यूनीवर्सिटी वाले मुद्दे ते जिहड़ी 125 साल पुरानी साडी यूनीवर्सिटी है, साडी धरोहर है, साडा हैरीटेज है, गवर्नर साहब हरियाणे के पक्ष च प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ते बाद च आके कहते जी चीफ मिनिस्टर मेरी गल नहीं मान रहा। अज इस दुध का दुध ते पानी का पानी हो गया। बराड़ साहब पहली गल जिहड़ा तुसीं सवाल कीता, बड़ा रूटीन का मैटर हुंदा है। सरकार का कोई भी फैसला गवर्नर ऑफिस जाना हुंदा है, लेकिन अज तो मानयोग मुख मंत्री जी ने स्पष्ट करता कि 16 चिट्ठियां तुसीं आईयां सी, 9 तुहाडे कोल जवाब चले गए ते बाकी भी जाने रूटीन का मैटर है। लेकिन गवर्नर साहब ने कदी यह गल नहीं कही कि मैं 9 चिट्ठियों के जवाब आ गए। पहले दिन तो फ्रॉम द फर्स्ट डे आखे जी मेरी चिट्ठियों के जवाब नहीं देते, मेरे चिट्ठियों के जवाब नहीं देते। हुण मेरा एक सवाल है, जिथे बीजेपी दी सरकारां नहीं है बराड़ साहब जी, चाहे वह दिल्ली है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नूं लोकां ने मैंडेट दिता, भाजपा उत्थे लैफ्टिनेंट गवर्नर के राही लगातार सरकार दी ताकतां खत्म कर रही। ईवन सुप्रीम कोर्ट के जजां ने 5-0 नाल हक दिता है सरकार नूं, इलैक्टेड गवर्नमेंट नूं। तमिलनाडु है ते केरला है, वेस्ट बंगाल है, नॉन बीजेपी रूल्ड, उत्थे गवर्नर और लैफ्टिनेंट गवर्नर के राही बीजेपी जिहड़ा आ चुनियां हुई सरकारां दे दखलअंदाजी दिंदी है। दूजे पासे ये कहंदे मैं धमकी दे रहे, मैं 356 लगा दूंगा। हुण मेरी गल सुनो, एनसीआरबी की रिपोर्ट है बराड़ साहब, साडी नहीं, सेंटर सरकार दी। सब तो वध क्राइम हैगा यूपी, एमपी और राजस्थान, जिथे कांग्रेस है ते जिथे बीजेपी है। उत्थे पंजाब देश के सब तो टॉप के जिहड़े 2 सूबे आ उन्हां च दूजे नंबर ते आ, जिथे सब तो वधिया माहौल है। MSME जिहड़ा साडी उच्च सेंटर सरकार ने कहा बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पंजाब है, केंद्र सरकार ने कहा, असीं नहीं कहा। हरियाणा है, आ गवर्नर साहब की कंध लगती है हरियाणे के गवर्नर नाल। उत्थे लगातार कम्यूनिटियां च जिस तरीके नाल कम्यूनल वायलेंस कराया, भाजपा स्पॉन्सर्ड, उत्थे गवर्नर रूल दी किसी ने प्रेसिडेंट रूल की गल नहीं की, किसी गवर्नर ने चिट्ठी नहीं लिखी। मणिपुर, उत्थे मणिपुर च बीजेपी सरकार है, लोगों ने थाने ते कब्जा करके हथियार खो के लोगों का कतलेआम किया, कुड़ियां दा रेप किया, नंगा नाच किया। और प्रेसिडेंट नूं जदों पुछया, उत्थों ने मुख्यमंत्री नूं जदों पुछया ते कहंदा ऐसे हजारों केसेस है, कोई प्रेसिडेंट रूल नहीं, कोई चिट्ठी नहीं गवर्नर दी। सो ये पंजाब नाल खास कर नॉन बीजेपी सरकारां दा एटीट्यूड है। सो गवर्नर साहब दा जिहड़ा पूरा जिहड़ा उन्हां दा एटीट्यूड है वो पूरी तरह बीजेपी के एजेंडे नूं अगे वधा रहा है। और बीजेपी यही करती रही है कि ऑपरेशन लोटस फेल हो जाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर बीजेपी तो ही जवाब ले लिए। लदड़ साहब बैठे ने, लदड़ साहब जवाब दे दो। सीधा सीधा इल्जाम यही ने कि गवर्नर के जरिए सरकार नूं जिहड़ा है कैश करने की कोशिश की जा रही है, या अपनी चलाउण दी, जे आपां देसी भाषा च करिए तां अपनी चलाउण दी गल है जिहड़ी सीएम साहब ने भी कही अज। बराड़ साहब देखो, अपने बड़े सत्कारयोग है कंग साहब, इन्हां दे मानयोग मुख मंत्री जी का भी मैं सारा वो जिहड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़िया भी सुनिया भी जी, इन्हां नूं देख के इक्को ही गल याद आती है, पंजाबी दी कहावत है, खाली शंख वजावे दीपा। कुछ भी पल्ले नहीं है, 1.5 साल दे विच कोई पंजाब दा काम तां कर नहीं पा रहे। 3.5 करोड़ की पापूलेशन कह रहे हैं, जदों कि 2011 की सेंसस का डाटा कहता है कि 2 करोड़ 77 लाख पापूलेशन है साडी। फिर हुण जे अपना लेटेस्ट डाटा असीं उहनूं अपना जो ग्रोथ है उन्होंने लै भी लीए, काउंट फॉर कर भी लीए, तो 3 करोड़ 7 लाख बनती है।
42% ਵੋਟ ਪਈ ਸੀਗੀ। 58% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ सूचना मंगते हैं वो सूचना देनी पैनी है और वो सूचना नहीं देती। पर मैं देखो एक मिनट मैं एक गल ते फोकस जरूर करना चाहूंगा ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ मैं ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਓਗੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 9 ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? नहीं मेरी गल सुनो जी। गवर्नर साहब ने क्या भी मैं चिट्ठियां लिख रहा हूं शुरुआत किसने की थी गवर्नर ने ते मुख्यमंत्री ने कहता कि 16 चिट्ठियां लिखियां 9 ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 6 ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ 2 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿੱਲ। ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਗਵਰਨਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ 32% ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ 68% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਫੇਰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿ 9 ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ 1 2 3 4 ਮੈਂ ਦਿਨਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 9 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਏ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਦੀ ਹੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 24 ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਲਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਆ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਛੱਡੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਵਲਗਰ ਬੋਲਣਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 145 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਜੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਜੰਮੇ।
ਪਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅੱਜ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਹਿਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭੱਜੀ ਜੀ ਗੱਟੂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਰੇਤੇ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਕਿ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਡ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਨॉन ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, 1500 ਟਾਈਮ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਸਕਰੀ ਬਾਹਰ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਅੱਜ 10 ਗੁਣਾ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੁਣ ਕੇ ਆਣਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵਿਕਵਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਟਸਲ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਸਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਫਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਠੀਕ, ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਐਨਐਚਐਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਆਡਸ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਟਸਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਆਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਤੌਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਅ ਬੈਕ ਸੀਟ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ, ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਸ ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਟ ਔਨ ਅ ਟੇਬਲ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੈ, ਮੈਚੁਰ ਨੇ, ਤੇ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਡਲਟਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਵਾਜਿਬ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਜਿਬ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਸਲ ਹੈ ਬੇਲੋੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਜਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਬੇਸ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਨਸ਼ਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੇ ਯੂਪੀ ਐਮਪੀ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚ, ਤੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹਰ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਉਹਦੇ 900 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ 356 ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? 356 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬਣਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜੋੜ ਲਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ, 13,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਰਗਾਂ ਚ, ਜਾਤਾਂ ਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਧਰਮਾਂ ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਨ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕਿਆ, ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮਣੀਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋ ਅੱਡ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਆਹ ਗਵਾਂਢ ਚ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਔਰ ਮਣੀਪੁਰ ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਆਸਤ ਗਵਰਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋ ਕਸੁੱਧਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿਟਵੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਝੂਠ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 70 ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। तो इस करके अपना जाता इन्हों अपना एडमिनिस्ट्रेशन आती नहीं है, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗੈਲਿਟੀ नहीं आंदियां, ਜਾਂ संविधान समझना नहीं आता, संविधान की कहता वो नहीं मानते। 167 का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आर्टिकल लिखा होया कि जो गवर्नर मंगे उन्होंने सूचना देनी पैनी है। फिर सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार गई है, पंजाब सरकार
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਿਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੇ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਭਈ ਲਵ ਲੈਟਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਛਪਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 9 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਝੂਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚਲੋ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟਲੀ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚਮਚੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਫਲਾਨਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਫਲਾਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ ਮੋਗੇ 'ਚ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਝਾੜੂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਜਦ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 92 ਹੀਰੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸੀਐਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਫੰਡਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਟਾ ਕਿ ਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂਸ ਤਾਂ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਝੂਠ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਈਚ ਅਦਰ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਖੁਦ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ
ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਛਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਕਨਵੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਸ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੈਂਡਮ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲੇ, ਬਾਈਟਸ ਦੇਤੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ? ਤੇ ਐ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲਣ ਤੇ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿਅਰਥ ਗਈ ਤੇ ਸਫਰ ਕਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਊਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਣ ਵੱਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸੁਲਝ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੁਲਝ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਲਝ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਕਰਨ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ, ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਮੈਂ ਕਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹਣਾ ਇਸ ਤੇ। ਜੀ ਕਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦਾ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 356 ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਪੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਾਇਆ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਟਸ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਚਿੱਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ 60 ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਰ ਜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ, ਔਰ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੈਕਰਮ ਸੁਣ ਲਓ ਡਿਬੇਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਚਿੱਟਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੋ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਰ ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਬੋਲ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਕਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਲੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ
ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁੱਟਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਘਟੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਨਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਾਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਵਾਲ ਵਾਰੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਲਚਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਤੇ ਉਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਟਾਲਿਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟਾਲਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਆ ਗਵਰਨਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ 36 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਬੋਲੇ ਆ, ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੋਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡੇਗੀ ਸੀਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਔਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਡੇਗੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਕੋਈ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 1, ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਾਈਟਲਡ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂ 356 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੋਪਾਲ ਨਾਂ ਦਾ 1988 ਬੈਚ ਦਾ IAS ਅਫਸਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਰੇੜਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ 1149 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਲੀਆ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ।
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਲੱਦਰ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੰਟ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੀ, ਆਈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੌਲਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2004 ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਸ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿੰਟ ਹੀ 5-4 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਬੈਠੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਰੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਨਿੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੜਿਆਲ ਟਾਈਮ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਰਹੇ, ਗੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਕਸੂਰ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਤੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਨਿੱਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਿੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਚਲੋ ਨਾਟ ਡਨ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਆਈਐਨਡੀਆਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੁਣੀ ਦੇਖੋ, ਗੋਲ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦੀ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਦਲੂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਚ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆਏ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਸ਼ੂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Put a full stop to it. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਢਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਪੀਣ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਲਿੰਗਿੰਗ ਬਾਕਸਿੰਗ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਮਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਿਓ, ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਖੰਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚਿੱਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਤੜਪ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਗ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਵੀ ਨੌਨ ਗਏ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਹੀ ਏਜੰਡਾ ਦੀ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਡੰਗੇ ਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੀਅਤ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਟਾ ਵਿਕੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਤੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। 16 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 9 ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ ਹੈ। 9 ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਬਾਕੀ 7 ਦਾ ਵੀ ਦਿਓਗੇ? ਦੇਖੋ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਗਏ? 9। ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁਣ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। It would not be tolerated। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਗਲਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੇ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਾਈਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਫੈਕਟ ਹੈ। ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਕਰੋ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਵੀ। ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ 9 ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ।